जटणीरू बापी बाबू तांको भल ना होची किशोर पटनायक। आज्ञा बापी भाई नमस्कार। वेलकम नमस्कार। आज आमे आपणकर ए जो एस्ट्रोनॉमी को नहीं कि आपणकर जो हॉबी से विषय आमे आज कथबार्ता हबा। एटा आपण केबेठरू माने इथरे आग्रही हेले एवं कौन कौन करचंती कहंतु। मु एक्चुअली 2017 मसीह रे मु प्रथम गोटे माने इंटरेस्ट हला माने आकाश विषय जानिया जे एक्चुअली ऊपर कौन अछि तेणु ता पई किछि आगो साइट रे किछि देखिली गोटे 10 इंचिया डोप्सोनियन जोटा कि इजी टू यूज आउ बड़ बड़ अपेरेचर डीप स्काई जिंस आगो देखा जिवो ताकू आगो किनि देली। मु जानिनी किछि माने एस्ट्रोनॉमी विषय कि जानिनी कि किछि ता भीतर मोर ज्ञान भी नथिला। आगो किनिदिली आगो ऑर्डर देदिली से ट्रांजिट थिला बेले तापरे तमे स्कारे मु पचाली एस्ट्रोनॉमी रो कोनसी माने हमरो ओडिसा रे किछि माने संगठन अछि कि नै तापरे मते खबर मिलला स्कार अछि तापरे स्कार रो नंबर नै कि कोडी मीटिंग कोन होची मु जाई स्कार मीटिंग रे पहुंचली माने जेतले बॉम्बे रो जिनस आसियार थिला सेतेले जे स्कार मीटिंग पहुंचली प्रथम मु मीटिंग हला 2017 मसिया मोस्ट प्रोबेबली ए जून मासरे आउ जानला पर मु जानली जे एते लोक अछंती माने साइंस हॉबी हॉबी अछंती आ प्रथम टॉक सेठी मु सुनली साइंस विषय रे एस्ट्रोनॉमी विषय रे आ एस्ट्रोफिजिक्स रे प्रथम टॉक सुनली मु बहुत माने फैसिनेटेड हेगले माने मोर बढ़िया लागिला मते तापरे आस्ते आस्ते 3-4 दिन आसी पहुंची गला से जो जिंस रासी पहुंची गला ता पूर्व वीडियो वीडियो देखि मु जानथिले कि मी ताको असेंबली करिया कथा आ फास्ट माने दिन बेला आसिला आ बड़ बॉक्स हेतिला बड़ बड़ जिंसटा तापरे प्रथम संध्याळे कोन कहली ना मो बारंडा रे माने हमर जो तଳ रूम रे आग ताकू ये करी गड़े कि नहीं प्रथम आगे सटन देखी से सटन जून जुलाई मासरे आज्ञा पाखापाखि माने 30 डिग्री 40 डिग्री रोला बुझे कि से 8टा 8:30 हम फास्ट टाइम सटन देखी मु निजको विश्वास कर पारिनी जे 130 कोटी किलोमीटर थिबा जिनिस को मु नेकेड आए मु देखि पारुछि आ विश्वास करबे राति माने से जो सटन पिक्चर रो खाली राति सारा स्वप्न देखुछि माने केबे जीवन देखिदे ना माने मो 17 को मसिया को मते बोधे 51-52 वर्ष फर्स्ट टाइम मो लाइफ रे मु देखिली आगुर भी ता विषय मोर आईडिया भी नथिला जे आकाश रे एमिति मो आकाश को अनानी मोर बेक सबले और रका हे जाय तनो विशेष मो आकाश को अनाइनी भी अनै नथि माने तारा परा देखि छि केबे बाय चांस किंतु इंटेंशनली केबे मु आकाश को अनै देखि नथि तनो जेतले सटन देखिली माने विश्वास करेनी मोर माने कहतनी मुंडो खराब हो जाए तो मो विश्वास करि पारिनी प्रथमे एते फैंटास्टिक आ से पर फीलिंग माने 7 वर्ष लानी से फीलिंग आज बद मन रे मध्ये मोर अछि जे कोन देखतेली बुझले कि तेणु बहुत भाग्या माने ये गोटे कि ये जिंस कोन कि आपण तादरे लागी गले आपण दुनिया किछि भल लागिवो कि कई भल लागिवो ओनली ताकू 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 भल लागिवो माने पूरा ड्रग एडिक्ट हैला बलिया जो माने जो ड्रग एडिक्ट छाड़ी पांदिनी आपण या भितरे पसिले माने आपण आ तादरे बाहरिबार असंभव। आपण पाखरे ହେଲା वर्तमान कौन कौन टेलीस्कोप अछि मो आउ पाखरे गोटे अछि 16 इंचिया डोप्सन 16 इंच माने 16 इंच अपर्चर बिग वन माने पाखापाखि 1 क्विंटल ओजन हबो बुझले कि ताको मु चक लगै छि तळे ताको गडै गडै हाथ ऊपर कानी कि देखुछि तापरे गोटे अछि 10 इंचिया गो टू माउथ माने आपण स्विच माने रिमोट रे आपण सबआडे देखि परिबे माने गो टू ऑब्जेक्ट प्राय एथिरे प्राय 40-52,000 रो ऑब्जेक्ट रो तादरे अछि माने इनपुट अछि आपण 52,000 ऑब्जेक्ट तादरे देखि परिबे तापरे ए दिटा हला विषय आउ एस्ट्रोनॉमी जो एस्ट्रो फोटोग्राफी पई मो पारे गोटे छोटिया रिफ्रैक्टर अछि 72 mm तार अपर्चर छोटिया माने वाइड 4 तार फोकल लेंथ हबो 432 जोटा कि आपनकर टोटल फील्ड रे मो कैमरा से तो फिट हेले टोटल मून टा आसीबो ता माने आपनकर 30 मिनिट रो आपनकर कोन माने हाफ डिग्री रो आपनकर फोटो तादरे उठी परिबो एती वाइड से माने टोटल मून टा फिट हे जाउची मून टा हला 30 मिनिट हाफ हाफ डिग्री 0.5 डिग्री फिट हो एती वाइड फिट अछि आउ कैमरा जेमती कूल्ड कैमरा आउ जहा एक्सेसरी माउंट पाउंड अछि आउ गोटे एबे रिसेंट गोटे 8 इंच रो f4 रो गोटे न्यूट्रिनियन किडिछि एटा टिके छोटो थिला आउ टिके वाइड फील्ड एटा टिके लॉन्ग ये प्राय अछि मोर 921 माने 921 चले 8 इंच अपर्चर 200 mm अपर्चर
ସେ ବି ସେଇ ମାଉଣ୍ଟ ରେ ଆଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଜିନିଷ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଲାଣି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 5 ମାସ ହେଲା ଯେହେତୁ କ୍ଲାଉଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାରା କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେମିତି ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟେଡ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମିଳିବ ମାନେ ମୁଁ ମନେ ଯାଉଛି କୋଉ ଦିନ କ୍ଲିୟର ସ୍କାଏ ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଉଠେଇବି ସେଇଥିରେ, ସେଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ। ଏତିକି ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଇନାକୁଲାର ଅଛି, ସୋଲାର ଫିଲ୍ଟର ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଫିଲ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 70 mm ର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଆମର ରିଫ୍ରାକ୍ଟର ବି ଅଛି। ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟୁଜ ହେଇପାରୁନି ଏଇ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କ୍ଲାଉଡ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସିଜନ। ଆଉ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ କୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାଉଡ ରହୁଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ତାରା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ସାହି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଡୋଶୀ ନାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ଏଇଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ ଦିଏ, ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିକି ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍କାଇରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାରାକୁ ଆପଣ, ତାରା ସବୁବେଳେ ତାରା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟେଲିସ୍କୋପ ଲଗାନ୍ତୁ ସେ ତାରାଟା ତାରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କେବେ ଇଏ କରିପାରିବେନି କଣ। ଯେତେବେଳେ ସଟର୍ନ, ଜୁପିଟର, ମାର୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ମୁନ ର କ୍ରେଟର ଯାକ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଶୀତ ଦିନ ଆସିବ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ 6 ଜଣ 8 10 ଜଣ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଇଜର, ଆମ ଘର ପାଖରେ ନାଇଜର ଅଛି, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆଇଆଇଟି ଅଛି, ତା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଫିଜିକ୍ସ ଥାଏ, ଯାହାର ଅପସନାଲ ଥାଏ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଫିଜିକ୍ସ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷର କୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବର୍ଷରେ କୋଉ ସମୟଟା ଆଇଡିଆଲ ତାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆଇଡିଆଲ ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଆଜ୍ଞା। ମେ ବି ଫେବୃଆରୀ, ଏଇ ଆଚ୍ଛା 4 ମାସ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିଆ। ସେତେବେଳେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏଇ ଗ୍ରହ ଯାକ ଥିବେ, ପ୍ଲାନେଟ ଯାକ ଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଖରା ସିଜନ ଟା ଜେନେରାଲି କହନ୍ତି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ସିଜନ ଟା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ତ ଏ 10 ଇଞ୍ଚ 16 ଇଞ୍ଚରେ ଦେଖାଯିବ, ଜଷ୍ଟ ସ୍ମୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ତାର ଡିଟେଲ ଟା ଦେଖାଯିବନି। ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିକି ଆପଣ ତାର ପୁରା ମଜା ନବାର ଅଛି ଯେ ଏତିକି ଏତିକି ଦୂରରେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉଠେଇ ପାରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା। କିଛି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ହରସେଟ ନେବୁଲା, ଯେ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଲଫାରେ ଯେତେକ ଯାକ ସବୁ ନେବୁଲା, ସେଟା ପ୍ରାୟ ଅପଟିକାଲି ସେମାନେ ଫିଟ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ଆମ ଆଖି ଟିକେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଲଫାକୁ ବେଶୀ ରେଡ୍ କୁ ଦେଖିପାରେନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ମୁଁ 16 ଇଞ୍ଚିଆ ଆଜ୍ଞା 3 ମାସ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଇଭେନ ମଧ୍ୟ ଡାର୍କ ସ୍କାଏ କୁ ଟ୍ରକରେ ନେଇକି ବୁଝିଲେ କି ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଦେଖାଯାଏ ଦେଖିପାରିଲି କେବେ ହରସେଟ ନେବୁଲା କେବେ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଲି ଜଷ୍ଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋଜର ଆଜ୍ଞା, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ମାନେ ଆଉଟପୁଟ। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା। କ୍ୟାମେରା କେତେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସହର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଟଣୀ ତ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସହରରେ ଆମର ଗଣା, ସହର ଭିତରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମି ଅର୍ବାନ। ସେମି ଅର୍ବାନ। ହଁ, ତେବେ ମୋ ଆମର ଲାଇଟ ମାନେ ଇଏ ଅଛି 4.8, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତି ବ୍ରଟଲ ସ୍କାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଅ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଡାର୍କ ସ୍କାଇ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଦାଖରେ ଡାର୍କ ଆଜ୍ଞା ସ୍କାଇ ଟୁରିଜିମ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେଇଟା ହଉଛି ଡାର୍କ ସ୍କାଏ ଆଜ୍ଞା। ରିଜିଅନ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାର୍କ ସ୍କାଏ ଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ବସ୍ତୁ ହେଇଯାଉଛି କି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଗତ ଥରକ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଦାରିଙ୍ଗବାଡି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ସେମିତି କିଛି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହେଇନି କି ସେମିତି କିଛି ଲାଇଟ୍, ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଥିଲା ସେଠି ଦେଖିଥିଲୁ, ଖାଲି ଆମର କିଏ ମାନେ ସଦର୍ନ ସ୍କାଇ ଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଯେହେତୁ ଟାଉନସିପ ରହୁଥିଲା, ନହେଲେ ନର୍ଥ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ, ମାନେ ବେଶୀ ବି ପଲ୍ୟୁଟେଡ। ହଁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ହେଇପାରେ, ଲାଇଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। 5-10 ବର୍ଷ ଆଗେ ମାନେ ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଡାର୍କ ସ୍କାଇ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କୋରାପୁଟର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? କୋରାପୁଟରେ ସ୍କାଇ ୱାଚିଂ ପାଇଁ ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ସ୍କାଇ ୱାଚିଂ ପାଇଁ ମାନେ ସେମିତି ପ୍ଲେସ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ କୋରାପୁଟ ସହର ରହିଲି, ଜୟପୁର ରହିଲି, ସେଠି ଆଉ ବିଶେଷ ଖାଲି ଆଖି ଜିନିଷ କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ତ ନେଇନି। ଅର୍ବାନ, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଅର୍ବାନ ହଁ, ଏରିଆ, ଅର୍ବାନ ଆଉ ଏରିଆ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବଡ। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଛି ନେଇନଥିଲି, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଆଖିରେ ଖାଲି ଆକାଶକୁ ଅନେଇବା କଥା, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା କଥା। ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ସୁନାବେଡା, ଦାମନଯୋଡ଼ି, ଏଟା ବଟଲ ହଁ, ସ୍କେଲରେ 9 ରେଞ୍ଜରେ ଆସୁଛି, ମାନେ ନାଇଁ, ହଁ, ହାଇଏଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ହାଇ ମାନେ ମାର୍କ୍ସ ଯୋଉ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ବି ବହୁତ 9ରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ବି 9ରେ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁଖର ବିଷୟ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଆମର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି 1ରୁ, ଯୋଉଟା କି ଲିଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ବା ଡାର୍କ ସ୍କାଏ, ଶେଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 9ରେ। ଟୁରେ ଆସିବ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିଟା। ନାଇଁ, ବ୍ରଟଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିଟା 1ରେ ଆସୁଛି। ଆମ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡିଟା ଏବେ ବି ବଟଲ ସ୍କେଲ 1ରେ ଆସୁଛି।
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବାଲଡା। ବାଲଡା ଗୋଟେ ପାହାଡ ଅଛି, ଯୋଉ ପାହାଡ ହଉଛି ପାଖାପାଖି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 1300 ରୁ 1400 ମିଟର ଏଭବ ସି ଲେଭେଲ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବଟଲ ସ୍କେଲରେ 2। ଟୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ବାଲଡାଟା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଅବଜରଭେଟରି କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ପାହାଡ ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛି, ଦୂରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ୱାଟର ବଡି ଅଛି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ୱାଟର ବଡି ଯେହେତୁ ଅଛି ହଁ ତାକୁ ୱାଟର ବେଶ ପଡିଲେ କରିକି ଟେମ୍ପରେଚର ଇଏଟା ଟିକେ ରହେ, ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାସ ଆଉ ୱାଟରରେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଥର୍ମାଲ ଯୋଉ ମାଟିରୁ ଯାଏ ଥର୍ମାଲ ଇଏଟା ଆଜ୍ଞା ଡେଷ୍ଟ୍ରୋ ସେମିତି କମ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଠି ମାନେ ଗ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଅଛି, କଣ ଅଛି, ୱାଟର ବଡି ବି ଅଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ଲାଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁରା। ତେଣୁ ହଁ ସେଇଟା flat। ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ପ୍ଲେସ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରିବ। ସେଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ଆମେ ଭରସା ନାହିଁ, ଅବଜର୍ଭେଟିଭ କରିବେ କଣ ପାଇଁ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ଦରକାର, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାକୁ ଦରମା ଦେଇ ରଖିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜବ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଅବଜର୍ଭେଟିଭ କରିକି ସେଠି ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତି ଅଟୋମେଟେଡ ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ଯାଇକି ସେଠି ରହିବ, ସେଠି ଲୋକ ରହିବେ, ସେ ଖୋଲିବେ, କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ହେଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସେ ଦବ ନଦବ, କାରଣ ପାହାଡ ତ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିବ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା କି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସପୋଜ ଆମେ ଯେତେ ଓଡିଶାରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ଅଛେ, ଆମେ ସବୁ ମିଳିକି ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ରଖିକି ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେଠି ରଖିପାରିବା, ଆଉ ଘରେ ବସିକି ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି କରିପାରିବା। ନାଇଁ ଆମେ ଆପାତତଃ ଏଇ କରୁଛନ୍ତି ତ। ବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ୱାଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ କରିବା। ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କାଏ ମତେ ୱାଚିଂ ଟିକେ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ କରିପାରିବା। ମତେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ତ, ସେଇ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ହଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ଟିକେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଗାଡିଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ମେନ୍ କଣ ହଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ ଦଶପଲା, ଆଜ୍ଞା ଦଶପଲା 3ଟା ପହଞ୍ଚିଗଲି, 3ଟା 4ଟା ପହଞ୍ଚି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 200 ଥିଲେ, 200 ପିଲାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସନସ୍ପଟ ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ 6ଟା 7ଟା ବେଳୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏରିଆ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରାୟ 200 ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ 10:30 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, 11ଟା ବା 11:30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଯାଇଥିଲୁ, ନିହାର ସହିତ 2-3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ସହିତ 2-3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ 6 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ରାତି ସାରା ଭୋର 5ଟା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ କରେ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ସକାଳ 6ଟାକୁ ଚା ଫା ପିଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଆସିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଖାଲି ଘୁମ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ମୁଁ ସେ ଆମର ଯୋଉ ନନ୍ଦ ଭାଇନା ବୋଲି ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ମୁଁ କହିଲି ନନ୍ଦ ଭାଇନା ତମେ ଚଲାଅ, ମୁଁ କାହିଁ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରୁନି, ମତେ ଖାଲି ଘୁମ ଲାଗେ। ସେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଖାଇବା ପରେ ସେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କାର ଭିତରେ ଘୁମେଇ ପଡିଥିଲେ। ଟିକେ କଷ୍ଟ ଏଇଆ, ନାଇଟ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆପଣ ସକାଳେ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଆସିବାଟା ଟିକେ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଲାଗୁଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଟିକେ ଅନସେଫ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଟିକେ, ସେଇ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯଦି ଆପଣ 2-3 ଦିନିଆ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା। କାର ଚଲେଇକି ଯିବେ, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେବେ, ପୁଣି କାର ଚଲେଇକି ଆସିବେ, ହୁଁ। ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଦେଓମାଳି ଦେଓମାଳିରେ ଆମେ ଥରେ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିଥିଲୁ, ମାନେ ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଷ୍ଟାର ଟ୍ରେଲ୍ ଆଉ କିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବି କରିଥିଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମଳୟ ମଳୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ, ହଁ ମଳୟ ପାତ୍ର, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ମଳୟ ପାତ୍ର। ତ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଏହା ଯେ ଦେଓମାଳି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନରେ ସେଟା ବୋଧେ ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, ସେଇଟା ବୋଧେ ସେଇ 4-5 ଆଡେ ପଳେଇ ଗଲାଣି, ମାନେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ପଳେଇବ। ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ ସେଠି ଆଉ। ହଁ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନର୍ଥରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଟାଉନ ଟା। ମାଇନ୍ସ ମାଇନ୍ସ, ହଁ ହଁ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଲୋକିତ। ତେଣୁ ନର୍ଦର୍ନ ସ୍କାଏ ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଇଏ ଦେଖିପାରିବେନି, କଣ ଯେ ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେନି, ଏତେ ଦେଖିହବ। ଲାଇଟ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ବାଲଡାଟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍। ଆଜ୍ଞା, ଧ୍ରୁବତାରା କଥା ମନେ ପକେଇଲେ, ଧ୍ରୁବତାରା ଗୋଟେ ବାଇନ ଷ୍ଟାର ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଟେଲିସ୍କୋପ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ପାଖାପାଖି ସେ ବାଇନ ଷ୍ଟାର ଅଛି, ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 80% ମାନେ ଷ୍ଟାର ଯେତେ ଯେତେ ଅଛି, 80% ଷ୍ଟାର ବାଇନାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଅଛି ନା ଆପଣ ଆମ ଟିକେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ ବି ଅଛି ନା ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ହଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ହେଲା ମିଜାର, ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ବଶିଷ୍ଠ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ହେଲା ମିଜାର, ହେଲା ବି ଆଜ୍ଞା ଏ ବି, ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏ ହେଲା ଡବଲ ଷ୍ଟାର, ବି ହେଲା ଡବଲ ଷ୍ଟାର, ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ସେ 4 ଷ୍ଟାର ସିଷ୍ଟମ। ମାନେ ତାପରେ ଏ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଟୁ ସେ ବାଇନେରୀ ଷ୍ଟାର୍ସ। ହଁ, ଆଉ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବି ଡବଲ ଷ୍ଟାର, ତାର ଟୋଟାଲ 6 ଷ୍ଟାର ସିଷ୍ଟମ ସେଇଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ହ୍ୟାମ୍ ରେଡିଓ ଅପରେଟର ଅଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହବି ହଉଛି ହ୍ୟାମ୍ ରେଡିଓ। ହଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ରିମୋଟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରୁ, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ
ଆମେ ଥରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିଥିଲୁ ଚିଲିକା ସି ମାଉଥରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଗୋଟେ ପଟେ ଚିଲିକା, ମଝିରେ ଯୋଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଚ୍ ଥିବ ସେଇଥିରେ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ରହିଥିଲୁ। 3 ଦିନ ରହିଲୁ। ସେ ରାତି ଗୁଡାକ ଯଦିଓ ସେଇଟା ମାନେ ଲାଇଟ୍ ବଟଲ ସ୍କେଲରେ 2 ବି ହବନି, 3 ଆଡକୁ ହବ, ତଥାପି ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା, ଯୋଉ ତାରା ଦେଖିବାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା, ଆଉ ତାରା ଗୁଡାକ ମାନେ ସବୁତକ ତାରା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ। ମାନେ ଜନହୀନ ନିର୍ଜନ ଇଲାକାରେ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯୋଉ ତାରା ଦେଖିବାର ମଜାଟା ଭାରି ନିଆରା। ତେବେ ବାପି ବାବୁ, ଆମର ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ହବି ଯୋଗୁ ଆପଣ କଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେଥିରୁ ମିଳେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେ ହବି ତ ହବି, ବୁଝିଲେ କି, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ କରିଦିଅ ସେ ଆଉ ହବି ରହିବନି। ହୁଁ। ହବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ମାନେ ଜିନିଷ ଥାଏ ହବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ମାନେ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମିଳେ। ହବି ମାନେ ସେଇଆ, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଇ ପଶିଲା ପରେ ଫିଜିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଶୁଣିଲୁ ମଲ୍ଟି ୟୁନିଭର୍ସ, ତାପରେ ଶୁଣିଲୁ ସୁପରଭର୍ସ। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ବଢିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବେ, ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବ, ସେ କଣ କହିବ ଯେ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଚନ୍ଦ୍ର, କଣ ଏଇ ତ ଏମିତି ଦେଖା କଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ରର ଫର୍ମେସନ କେମିତି ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ରେଟର କେମିତି ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରର ମାସ କେତେ, ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ସ୍ପିଡରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଫୁଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେଇବେ, ଏସବୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ ଏରା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ କଣ, ମାନେ ସତ ଯେମିତି ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ। ଏତିକି ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ। ତେଣୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମରକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ, ମାନେ ସବୁଠୁ ପାଖ ଥିବା ଅବଜେକ୍ଟ ପୃଥିବୀ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଯେତେ ଖୁସି ହବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଖୁସି ହେବେନି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କେହି ସେମିତି ମନରେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲିଂ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ହେଲା କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିରେ ହାପିନେସ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଯାହା ହଉ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନଟା ମାନେ ଲାଇଫର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଗୋଲ ହେଲା ଟୁ ବି ହାପି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଲାଇଫକୁ, ମୋର ଯୋଉ ହାପିନେସ କୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଲାଇଫର ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଗୋଲ କୁ ମୁଁ ପାଇପାରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପି ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ହେବେ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଚ୍ଛା। ବୁଝିଲେ କି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ କାନଭାସରେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ସେ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖି, ପେଣ୍ଟିଂର ଥିମ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପେଣ୍ଟର ତାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି, ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗୋଇଂ ଅନ ହିଜ ହେଡ୍, ମାନେ ହୁଁ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଏତିକି ସେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ଆମେ ଏତିକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଦି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଦି ପେଣ୍ଟର, ବୁଝିଲେ କି। ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ ଯେମିତି ଅଛି, ଯେମିତି ବଡ ମାନେ ମାକ୍ରୋ ମାକ୍ରୋ ୱାର୍ଲଡ, ଯେମିତି ବଡ ବଡ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି, ବଡ ଷ୍ଟାର, ବଡ ବଡ ବ୍ଲାକ ହୋଲ, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା ମାକ୍ରୋ। ତାପରେ ହେଲା ମିଡିଲ ୱାର୍ଲଡ। ମିଡିଲ ୱାର୍ଲଡ ଆମେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ପୃଥିବୀରେ ଅଛେ, ଆମେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ମିଡିଲ ୱାର୍ଲଡ। ତାପରେ ହେଲା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ୱାର୍ଲଡ, ଯୋଉଟା କି ଜୀବାଣୁ, ଭାଇରସ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ୱାନ ସେଲ, ଏଇ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଦରକାର, କଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଦରକାର, ଆଉ ବଡ ପାଇଁ ଟେଲିସ୍କୋପ ଦରକାର। ତ ଆପଣ ମିଡିଲ ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ଆପଣ ନେକେଡ ଆଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ୟୁ କ୍ୟାନ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଇଏ ତିନିଟା ବାଦେ ଆଉ ଗଡର କ୍ରିଏସନ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା ଆଚ୍ଛା। ବାଦେ ଆଉ ଜିନିଷ ଆଉ କଣ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି କି? ଆଉ କ୍ରିଏସନ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏ ଟୋଟାଲ ହେଲା ତିନିଟା କ୍ରିଏସନ, ମାଇକ୍ରୋ ୱାର୍ଲଡ, ମିଡିଲ ୱାର୍ଲଡ, ମାଇକ୍ରୋ ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର କାଗଜରେ ପେଣ୍ଟିଂ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ତିନିଟାର ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ବୁଝିଲେ କି, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ପଶି ପଶି ଯଦି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ୟୁ କ୍ୟାନ ଷ୍ଟଡି ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ। ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ୱି ଡୋଣ୍ଟ, ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଜାଣିଲେ ତା ଘରକୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା। କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ ପାଇଁ ହିଡେନ ଅଛନ୍ତି, ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତିନିଟା ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିଦବା, ଆଉ ତାଙ୍କର କମ୍ପେୟାର କରିକି ଆମେ ଯଦି ବୁଝିଦବା, ତେବେ ଭଗବାନ ୱି କ୍ୟାନ ଷ୍ଟଡି ତାଙ୍କର ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ମୁଁ ଉପରିତ ହେଲି, ମାନେ ଗଡ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ରେଜି। ବୋଲେ ଏ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ହି ମଷ୍ଟ ବି କ୍ରେଜି। କାହିଁକି କହିଲେ କିଛି ତାର ମାନେ ଥିମ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଯାକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଇଏରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମିଡିଲ ୱାର୍ଲଡ ଯାକ ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ଆଉ ଉପର ଯାକ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସୋ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ, ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ ଏନର୍ଜି
ମାନେ ଲସ୍ ହଉଛି, ୟୁନିଭର୍ସ ସ୍ପେସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ये ତିନିଟା ଭିତରେ କିଛି କମ୍ବିନେସନ ନାହିଁ, ବୋଧେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାଇंड ଏଭଲ୍ଭ ହେଇନି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ତିନିଟାକ କେବେ ଆମେ କରିପାରିବା, ମାନେ ବଡ ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟମ କୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଉପରେ ଯେମିତି କରିକି ଯେମିତି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ବି କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଆମର ଏଭଲ୍ଭ ହେଇନି, ମେ ବି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ମେ ବି ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ପରେ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ରହେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଇंड ଏଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଯା ମାନେ ବଢିଆ ଟୁ ବଢିଆ, ଡିଫିକଲ୍ଟ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର କଥା ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ଓକେ, ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ତାହେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।